ویلکم بیک. کیا اشن خورنوش کی قیمتوں میں بھی کچھ کمی آ سکتی ہے؟ کیا ایک عام پاکستانی جو اس وقت خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے اپنے خاندان کے ساتھ خودکشیاں کر رہا ہے، کیا اس کو سستا آٹا مل سکے گا، چینی اور دالیں مل سکیں گی؟ انور صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو جیسے ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جب بھی پٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے اور جب یہ 1 جولائی کو ہر سال نیا بجٹ آتا ہے تو اس سے چیزوں کی قیمتوں میں فرق پڑتا ہے، اور فرق کبھی یہ نہیں ہوا کہ کم ہوئی ہے، فرق کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ انفلیشن ہونی ہے ہر سال، ہر مہینے، ہر دن انفلیشن تو ہوتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پٹرول کی قیمت کے ساتھ جب باقی چیزوں کی قیمت کچھ تو لنک کرتی ہیں اس لیے بڑھ جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لنک نہیں بھی کرتی ہیں مگر وہ کہتے ہیں نا سوکھی لکڑی کے ساتھ گیلی لکڑی بھی جل جاتی ہے، تو وہ اس طرح سے وہ بڑھ جاتی ہیں. تو جب یہ چیزیں دوبارہ واپس جاتی ہیں نا تو ان میں سے کمی صرف چند سبزیاں ہیں. جو پیاز ہے جو 100 پہ گیا 80 پہ آ جائے گا، ہری مرچیں جو 50 پہ گئی 40 پہ آ جائیں گی. اس کے علاوہ جو باقی کموڈیٹیز ہیں اور جو باقی روزمرہ کے آپ کی چیزیں ہیں، سیلریز بھی بڑی ہوتی ہیں، ڈیلی ویجز بھی بڑے ہوتے ہیں، تو وہ پھر وہ چیزیں واپس نہیں آتی. وہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہوتا ہے، وہ واپس نہیں آتی، پھر آپ کو پرابلم ہوتی ہے ان کو واپس لانے کے لیے. اور اوور اینڈ ابو ہمارے پاس کوئی ایسا میکانزم نہیں ہے، گورننس نہیں ہے کہ ہمارے ڈی سی کے پاس، اے سی کے پاس، کسی مجسٹریٹ کے پاس اس قسم کے اختیارات تو ہیں اور وہ سارے احکامات بھی ہیں اور کام بھی ان کا یہ ہے، مگر وہ ریٹ لسٹ پہ یا ان چیزوں پہ کوئی توجہ نہیں دیتے. نہ وہ دے سکتے ہیں، نہ ان کے پاس اتنی ٹیمیں ہوتی ہیں. ان کو پولیس کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، ان کو عدالتوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، پوری وہ بھی ٹیمیں بن کے جائیں. اگر وہ کام شروع کر دیں تو باقی ان کے کام کون کرے؟ تو اس طرح سے مینج سب سے جو بڑی بات آ رہی ہے نا اس پورے جتنا بھی پیرافرنیلیا بتایا آپ نے، اس میں ہے مس مینجمنٹ اور بیڈ گورننس. جب تک گورننس ہماری بہتر نہیں ہوگی نا، اور گورننس ہماری بہتر ہوگی ٹاپ سے، بالکل ٹاپ سے، چیف ایگزیکٹو سے شروع ہوگی اور وہ نیچے آئے گی. چیف ایگزیکٹو کسی بھی پارٹی کا ہو وہاں سے شروع ہوگی اور چیف منسٹر تک، اور اس کے بعد نیچے جتنے لوگ ہیں وہاں تک آئے گی. تو گورننس کے اوپر سب سے زیادہ زور دینا چاہیے ہمارے پارلیمنٹیرینز کو کہ گورننس کو کس طرح سے بہتر کیا جا سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اچھا بروئی صاحب سے جان لیتے ہیں کہ کیا انہوں نے کوئی اس سلسلے میں سوچا ہے؟ بروئی صاحب کیا کہیں گے؟ سر قیمتیں ایک دفعہ بڑھ جائیں تو اس کو کم کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، خاص طور پہ ابھی تیلوں کے حوالے سے. جو تیل آپ نے منگوایا بھی ہے لیکن اس کے باوجود تیل کی قیمت بہت زیادہ کم نہیں ہو سکی، اور جب یہ ہم نے دکانداروں سے اس بارے میں بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے جو ڈپارٹمنٹل اسٹورز ہیں انہوں نے جو ذخیرہ کر رکھا تھا اس وجہ سے ابھی تیل کی قیمت کم نہیں ہوگی جب تک کہ ان کا ذخیرہ کم نہ ہو جائے. تو سر یہاں پہ کون دیکھے گا، اس جگہ پر کون نوٹ کرے گا اور ہدایات اور احکامات دے گا؟ میں خورشید صاحب کے بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس نے بالکل صحیح کہا کہ جب چیف ایگزیکٹو سے لے کے نیچے تک، خاص طور پر ڈی سی کا نام لیا کہ یہ رائٹ پہ یہ کنٹرول کریں گے تو پھر جو ہے نا سسٹم کو نیچے سے صحیح کریں گے، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ بڑے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا لگے ہوئے ہیں اور عوام کی طرف توجہ نہیں دے رہے. مثال کے طور پہ میں ابھی آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں کہ ہمارے ویسٹ کے اندر جو ڈی سی بیٹھا ہوا ہے، یقین کرو اس کو عوام کو اس کو ٹائم ہی نہیں ہے عوام کے ساتھ ہی ملے. بس ان کے مختار کار ہوتا ہے، تپیدار ہوتا ہے کہ پھر وہ نادرم بائی پاس میں یہ زمین کیسے کرے، ان کو کیسے بلیک میل کرے اور اس زمینوں کو کیسے بلڈر کو بھیجے، ادھر کون سا ٹاؤن بنے گا، ادھر نارتھ ٹاؤن بنے گا، ادھر فلانا ٹاؤن بنے گا. سرکاری زمینوں پہ جو ہے نا پرانا ڈیٹوں میں چالان بنے، پھر اس کو 2 نمبر کاغذ بنا کے پھر ان پہ قبضہ کرے، پھر چھوٹے چھوٹے لوگوں پہ جو ہے نا. دیکھو بات یہ ہے کہ جب آپ ڈی سی ہو تو آپ عوام کے نمائندے ہو. سر آپ لوگ ہی دیکھیں گے نا سر، حکومت تو آپ کی ہے سر، آپ ہی لوگ دیکھیں گے. اس وقت مخلوط حکومت ہے. پیپلز پارٹی کو آپ کہیں کہ جناب یہ سارے میں کراچی کا بات کر رہا ہوں. میں جس جگہ میں نے ویسٹ کا نام لیا کیونکہ میرا ویسٹ سے تعلق ہے. میں کل انشاءاللہ خط لکھوں گا، ٹھیک ہے، پرائم منسٹر کو، میں رانا ثناء اللہ کو لکھوں گا. دیکھو قانون سب کے ساتھ برابر ہونا چاہیے.
चाहे भले तहरीक इंसाफ का हो, चाहे कोई पीपल्स पार्टी का हो, चाहे कोई मुस्लिम लीग नून का हो, जो करप्शन करेगा उस पे जो है ना गवर्नमेंट का हाथ जो है ना पकड़ना चाहिए। ठीक है। फिर इसी तरीके से पुलिस को भी इसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। पुलिस भी जो है ना अपना रवैया दुरुस्त करे। अब मोजेज लोगों को, जो मोजेज लोग हैं जो सियासी बिना पे, उन पे जो है ना ये FIR काटते हैं, और जो जराइम पेशा लोग हैं वो इनके साथ बैठे होते हैं। बरोही साहब, आपसे एक सेकंड की बात करूंगा, ये सियासी लोगों पे FIR पुलिस नहीं काटती है, ये दूसरी सियासी पार्टियां होती हैं वो कटवाती हैं। आप मेरा पहले पूरा बात को सुनो ना, मैं जो बात कह रहा हूँ, फिर भी सियासी पार्टी के हाथ में पावर नहीं होता है, जो भी इसको जो है ना हुक्म मिलता है तो ये काटते हैं। आपका बात दुरुस्त है जी, वो तो पुलिस को हुक्म देते हैं जी, लेकिन ईमानदार पुलिस अफसर होगा वो बोलेगा ये काम जब तक मैं जो है ना तहकीकात नहीं करूंगा इस पे जो है ना मैं FIR नहीं काटूंगा। लेकिन इस चीज के बारे में किसी ने नहीं पूछा, और न कोर्ट ने किसी पुलिस वाले को सजा दिया कि आपने इस शख्स पे जो है ना गलत FIR काटा। नंबर 2, अब ये बल्दियाती इलेक्शन के मैं हवाले से आ रहा हूँ, जो लोगों ने मेहनत किया और तकरीबन 1 महीने तक जो 24 जुलाई को इलेक्शन होना था, फिर इसको फौरन जो है ना इनको 28 का तारीख दे दिया। अब 28 तारीख को हो रहा है। यकीन करो पीपल्स पार्टी इस वक्त हर जगह अपने कैंडिडेटों को जिताने के लिए वो बिल्कुल उसके लिए कोई इलेक्शन का कानून उस पर वो नहीं है, वो धड़ाधड़ काम कर रहे हैं। जिस तरीके से हो जाए वो काम करे, और आवाम के 15 साल से कोई काम नहीं हुआ, अभी ये काम करे, बस हमारे कैंडिडेट कामयाब हो जाए। DRO हमारे DC वेस्ट बना हुआ है, मैंने इनको बाकायदा लेटर दिया। देखो मैं भी एक हुकूमती पार्टी का उम्मीदवार हूँ, मंगोपीर 2 से चेयरमैन का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अलग काम कर रहा है। DC वजीर आजम के फंड को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कराची को पैकेज दिया, इमरजेंसी फंड। कराची के अंदर जहां बारिश होता है वहां पे फौरन जो है ना उस बारिश ज़दा इलाके को फौरन काम करो, वहां के रोडों को बहाल करो, वहां के नालों का सफा करो। मैं खुद DC साहब को लेटर भी दिया हूँ और DC साहब से पर्सनल जो है ना मिला हूँ। मैंने बोला वो फंड आपको वजीर आजम ने दिया है, वो बड़े बड़े नालों के लिए, वहां पे जो नुकसानात हुआ है, यहाँ पे गोटों के अंदर 2-2 फुट पानी खड़े हुए, ये पैसा उधर खर्च करो, बजाय आप जो है ना पीपल्स पार्टी के एरियाज के अंदर जहां उनके जो है ना लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप उनके जो है ना कैंडिडेटों के उस पे जो है ना काम कर रहे हो। फिर इनके MNA MPA मुशीर जो इनका पूरा एक टोला लगा हुआ है, वो सारा दिन DC के पास बैठे हुए हैं कि हम आपको बदली करेंगे, आप हमारे उससे काम करो। देखो ये सिस्टम की खराबी तो है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन इनको सही करने के लिए जब तक आप लोग तज्जियाकार यहाँ पे जो है ना निशानदेही नहीं करेंगे, आवाम का जो देखो आवाम का कोई नहीं सुनता है, आवाम का कौन सुनेगा। मैं एक कैंडिडेट हूँ, मैंने DC को दरख्वास्त दिया, DC वेस्ट को, वो हमारे DRO भी है, मैंने उसकी कॉपी इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, मैंने उसकी कॉपी चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया, मैंने उसकी कॉपी जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध को भी भेजा, और आज तक इसका न कोई जवाब आया है और न DC जो है ना उस पे जो है ना एक्शन ले रहे हैं। ठीक है सर, तो हम कल को 28 तारीख को इलेक्शन होंगे, हम क्या उम्मीद रखेंगे। ठीक है सर, ये वही इलेक्शन होगा, बिल्कुल आपने कहा ना होगा, और जिसको DC चाहेगा और DRO चाहेगा वही कामयाब होंगे, और बाकियों को बोलेंगे भाई आप जाओ, आप हार गए। अच्छा, जैसा आपने कहा कि तज़कियाकारों से पूछ लिया जाए सर। बरोई साहब, असल में हमारे बुजुर्ग कहते थे जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो ये सारी जो आपने बात की उसका जवाब ये है जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप समझ गए होंगे, भैंस। जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन मैं आजकल जो काम हो रहे हैं और जहाँ पे कोशिश की जा रही है काम कराने की, वहाँ पर जो सियासी पार्टियां उनके झंडे लगा के काम हो रहा है। सर, ये सियासी पार्टी का झंडा जो है वो क्यों लगा हुआ है, और मशीनरी जो है वो हुकूमत की है, तो किस तरह से सियासी जमात तो नहीं है ना, वो तो हुकूमत काम करा रही है, तो वो जो एक इंतखाब होने वाला है उसके ऊपर असरअंदाज होने वाली बात तो है ही है। बिल्कुल जनाब, ये तो असल में जब बल्दियाती इलेक्शन होते हैं इस तरह के काम, उसकी ये समझ लें कि काम क्या होते हैं कि जितनी भी हुकूमती मशीनरी होती है KMC या KDA की, वो तमाम रोडों के साइड्स के अंदर झंडा लगे हुए खड़े होते हैं, और आज भी खड़े हैं। जिस तरह अभी बारिशों के अंदर पिछले 15 दिन से मैं देख रहा हूँ जितने भी क्रेन्स
बिल्डोजर, जितनी भी इनकी मशीनरी है सारी रोडों के साइडों में खड़ी हुई है, लेकिन अभी तक मैंने उनको काम करते हुए नहीं देखा। भाई काम कब करेंगे? जब बारिश का पानी निकल जाएगा, कुदरती तौर पर सूख जाएगा, कुदरती सूख जाएगा, झंडा लगा लेंगे और फिर काम शुरू हो जाएगा। झंडा ठीक है। जो देखें झंडे का जहां तक सर मामला झंडे है, का जवाब मैं ब्रेक के बाद ले लेता हूँ आपसे। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए।